صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میاں صاحب کے اشعار میں آخر میں پڑھوں گا، ایک حمد سے آغاز کرتا ہوں کیونکہ شکر کی محفل ہے، شکر کی ہے، اور شکر میں ارسلان بھائی نے اللہ کے ذکر کو یاد کیا۔ غم میں تو سارے کرتے ہیں، یہ بڑی بات ہوتی ہے، تو میں نے دو شعر پڑھنے ہیں۔ اللہ وگڑے سارے کم بنادا اللہ ہے، ماڑیاں دی گل بنادا اللہ ہے، اللہ ہے، ماڑیاں دی گل بنادا اللہ ہے، اللہ ہے، ماڑیاں دی گل بنادا اللہ ہے، ہو بگڑے سارے ہم بنادا اللہ ہے، ہو بگڑے سارے ہم بنادا اللہ ہے، اللہ ہے۔ رضوی صاحب کہنے نے ایک کہو کہ سارے آندھی گل بنادا اللہ ہے، اللہ ہے، سارے آندھی گل بنادا اللہ ہے۔ یہ ذرا مرد حضرات ہاتھ اٹھا کے گواہی دینا، سارے آندھی گل بنادا اللہ ہے، ہو بگڑے سارے ہم بنادا اللہ ہے، ہو بگڑے سارے ہم بنادا اللہ ہے، اللہ ہے۔ سلطان عتیق الرحمن میرے وطن کا سرمایہ ہے اور ہمارا چھوٹا بھائی ہے، بچوں کی طرح ہے۔ آپ ذرا سنیے گا، رب وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ جتنی خوشی آج چودھری حضرت صاحب کو ہے اپنے پوتے کو جھولے میں بٹھا کر، یا دادی صاحبہ کو اپنی جھولے میں بٹھا کر، رب جو ہے وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کہ رب نام پر بھی آپ سبحان اللہ نہیں بولیں گے تو کہاں بولیں گے آپ؟ ذرا یہ مسکرا کے ذرا ایک بار سبحان اللہ کہہ دیجئے، خوشی دوبالا ہو جائے گی، کہیے نا ذرا سبحان اللہ صاحب۔ اور یہ بھی کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ اللہ پاک عرش پہ ذکر کرتا ہے ان کا جو زمین پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے، میں مائیں بانوں کو نہیں کہتا ذرا ہاتھ اٹھائیں، لیکن مرد حضرات حاضری دیں گے، گواہی دیں گے۔ او بگڑے سارے کم بنادا اللہ ہے، او بگڑے سارے کم بنادا اللہ ہے، اللہ ہے، ماڑیاں دی گل بنادا اللہ ہے، اللہ ہے، ماڑیاں دی گل بنادا اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، مینو کر تو یاد میں تینو یاد کراں، مینو کر تو یاد میں تینو یاد کراں، او مینو کر تو یاد میں تینو یاد کراں، مینو کر تو یاد میں تینو یاد کراں، وچ قرآن خود فرماندا اللہ ہے، اللہ ہے، وچ قرآن خود فرماندا
اللہ ہے اللہ ہے ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ ਅੱਲਾ ਏ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ ਐ ਬਖਤਾਂ ਦੇ ਓ ਮਾੜਿਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਐ ਬਖਤਾਂ ਦੇ ਓ ਮਾੜਿਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਐ ਬਖਤਾਂ ਦੇ ਓ ਮਾੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ क्यों याद करो क्योंकि सुते होए लेख जगांदा अल्लाह है सुते होए लेख जगांदा अल्लाह है माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह है माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह है। और इतना प्यारा शेर है रिज़ साहब, हम लोग रिज़्क के पीछे लड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों को नहीं देखते, अपने भाइयों को नहीं देखते, रिज़्क की बात आ जाए तो लड़ाइयाँ करते हैं, लेकिन शायर कहता है हाँ कि पत्थर दे विच भी कीड़ियां नू कोई फिक्र नहीं ओ पत्थर दे विच भी कीड़ियां नू कोई फिक्र नहीं पत्थर दे विच भी कीड़ियां नू कोई फिक्र नहीं ओ पत्थर दे विच भी कीड़ियां नू कोई फिक्र नहीं क्योंकि घर घर यारो रिज़्क पहुंचांदा अल्लाह है घर घर यारो रिज़्क पहुंचांदा अल्लाह है माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह है माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह 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 हमदे बारी ताला के बाद मैंने एक नात पढ़नी है और इंशाल्लाह चांद शारमिया साहब की और मेरी हाजिरी मुकम्मल होगी। कि मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। जो खाता है जरा मेरे सामने हाथ उठाएगा कि मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के टुकड़े मोहम्मद के। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। साहब मैं अरसलान भाई के बच्चों के लिए जो शेर पढ़ने लगा हूँ वो जरा आपने सुनना है। हाँ जी ये टुकड़े और इनके लिए मैं कहता हूँ कि मेरे मौला अली यो फातिमा हसनैन के सदके मेरे मौला अली यो फातिमा हसनैन के सदके मेरी नस्लों को भी करना अता टुकड़े मोहम्मद के टुकड़े मोहम्मद के। मेरी नस्लों को भी करना अता टुकड़े मोहम्मद के टुकड़े मोहम्मद के। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जरा सारे हाथ उठा के बोल दे पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह।
کہ حشر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ. مجھے سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی. کہ حشر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ. تو دروازے سے آ اور کھا جا ٹکڑے محمد کے, ٹکڑے محمد کے. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اور میں نے یا رسول اللہ کی صدا بلند کرنی ہے اس خوشی کے موقع پر. مجھے خوشی ہوگی اگر کھاریوں میں بیٹھے آپ لوگ مرد حضرات بھی میرے ساتھ کہیں گے کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار. پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کہ تیری نسل پاک میں ہے نا بات, کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. پکارا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے ہاتھ میں. کیا ہی چلتا تھا اشارہ پر کھلونا نور. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. حکم کے مطابق چند اشارت میاں صاحب کے میں پڑھوں گا. ارسلان بھائی نے کہا تھا ہاں کہ رحمت دا دریا الہی, کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا. جے ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاندا میرا. وڈیا میرا والے اسایاں رب غریب نوازا. اپنے فضل کرمتی کھولی رحمت دا دروازہ. اپنے فضل کرمتی کھولی رحمت دا دروازہ. ارسلان بھائی آپ کے لیے کیونکہ اب باپ ہیں. میاں سب کہتے ہیں کہ باپ جیا غم خار نہ کوئی, میں دنیا ساری پھرولی. جیڑی دل نو سکون دیندی او مٹھڑی باپ دی بولی. پائی پیاں دے دردی ہو دے تے پائی پیاں دیا باواں. او باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. اچھی عالمیاں اے لال کھجوراں
تے دور جنہاں دیاں چھاواں ہر ایک چیز بازاروں لبدی پر نہیں لبدیاں نے ماں. ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, میں ان کے لیے بھی شعر پڑھتا ہوں کہ ماں تے باپ ہوندے یارو رب دا مٹھا میوہ جس نے جنت جانا ہوئے او کر لوے دوواں دی سیوا. تے باپ جیا, اور ماں کے بارے میں کہتے ہیں کہ پاک محمد نے فرمایا تسی کر لو خدمت ماں دی جس نے کعبہ تکنا ہوئے او تک لوے صورت ماں دی جس نے کعبہ تکنا ہوئے او تک لوے صورت ماں دی. چند اشار پہاڑی انداز میں اور میری حاضری مکمل ہے. مصباح صاحب بھی تشریف فرمائے جو ہو جائیں گے اتنی دیر میں. کہ آویں آویں او ناچر لاویں او میرے آوے دل دارا سجن بڑا کے مکھ نہ موڑی او سیف ملوکا یارا سجن بڑا کے مکھ نہ موڑی سیف ملوکا یارا. اول حمد ثنا الہی او جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا او کس میدان نہ ہر دا اس دا نام چتارن والا کس میدان نہ ہر دا. اور آپ کی فیملی کے لیے کہ صدا بہار مولا دے سے باغے اتھے کدی خزانہ آوے ہوون فیض ہزارہ تائیں تے ہر بکھا پھل کھاوے ہوون فیض ہزارہ تائیں تے ہر بکھا پھل کھا. بارک اللہ. محترم سلطان عتیق الرحمان نے بہت خوبصورت حاضری پیش کی ہے. حمد باری تعالیٰ, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ قادری کھڑی شیو کے تاجدار کا عارفانہ کلام, جس کا ایک ایک شعر قرآن و حدیث کے تابع ہے اور اصلاح امت کے لیے, اصلاح معاشرہ کے لیے. ماں باپ کی شان پڑھی گئی اسی میں. اور مجھے میاں صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ سیاں نال میں کھیڈن گئی ٹوٹ گئیاں نے ونگاں. سیاں نال میں کھیڈن گئی ٹوٹ گئیاں نے ونگاں. ماں ہوندی تے ہور چڑھاں دی پیو تو مگ دی سنگاں. میاں صاحب فرماندے نے کہ جتھے آمن جامن ہوئے رکھیے پاک نگاواں. جتھے آمن جامن ہوئے رکھیے پاک نگاواں. کعبے وانگر سمجھے اسنو رہیے پین پراواں. برادران اسلام, یہ اصلاح امت کے لیے ہر بول جو ہوتا ہے انمول بول ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کیونکہ پروگرام سٹار پروڈکشن کے ذریعے لائیو دکھایا جا رہا ہے اور
मेरे भाई वाहिद रशीद भट्ट साहब और कामरान भाई और इनकी पूरी टीम कैमरे की आंख में हमें कैप्चराइज कर रही है, और फिर ज़मान साउंड सिस्टम के ज़रिए स्पाइस हॉल को बेहाल नहीं होने दिया हमारे भाई ने। और बिल यकीन मैं इस खुशी के मौका पर कि जब दोनों शहजादे अरमान और आरिस अपने दादा की झोली में हैं, और ये चचा हैं इनके, ये भाई हैं आपके कज़न, आपके कज़न हैं, अच्छा इन्हीं के कज़न हैं। तो बच्चे दोनों बैठे हैं, दोनों शहजादे। मैंने कामिल भाई से आंख चुरा के इशारा किया और वो मेरी बात को समझ गए। मैंने कि दोनों को कैप्चराइज़ करे आप कैमरे की आंख में, और उन्होंने बड़ी मोहब्बत से कैमरे की आंख में इन्हें कैप्चराइज़ किया। और आदम अपने दोनों भाइयों के साथ खेल रहा है जी, कभी उसकी रुखसार पर, कभी उसके गाल पर हल्की सी जिन्हों पंजाबी जी कहते हैं चूंडी मारना, वो सिलसिला मोहब्बत ने शुरू कर रखा। अल्लाह पाक इस फैमिली को सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, क्योंकि महफ़िल नात में हम रोज़ाना दिन रात सफ़र करने वाले लोग हैं, दुनिया भर में ये अहबाब जाते हैं, और इनके लोगों के जोड़े सीधे करते हुए फ़कीर भी हाज़िर खिदमत होता रहता है। मुझे एक कैफियत सी महफ़िल में महसूस हुई है, मैं जिसके लिए भाई चौधरी अरसलान नज़र साहब को और उनकी अहलिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और बिलखसूस चौधरी अज़हर इकबाल साहब की तरफ से और उनकी अहलिया की तरफ से अब सब साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर साहब किबला कब तक आमद हो रही है जी? ठीक भाई, कब तक मिस भाई साहब? बस आ रहे, उतनी देर तक मैं चंद अशार पेश कर, जैसे वो तशरीफ़ लाएंगे उनका नाम अनाउंस करते हैं और मैं अपने भाई से इजाज़त ले लूँगा। तारीकियां दे फासले जुल्फां ते मुक गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े पाक की बात करते हैं। अकीका है हमारे अरमान का और आरिज़ का कि तारीकियां दे फासले जुल्फां ते मुक गए, सारे उरूज आप दे कदमां ते मुक गए। फुल्लां नूं रब ने आख्या तुहानू मैं की देवां, सारे ही रंग यार दे होंठां ते मुक गए। फुल्लां नूं रब ने आख्या तुहानू मैं की देवां, सारी रंग यार दे होंठां ते मुक गए। इफ्तिखार रिजवी का नकाबत का हिस्सा आज तक मुकम्मल ना हो सका। नाथ हज़रात बाज़कत पढ़ते पढ़ते कह देते हैं इस कलाम के बाद मेरी हाज़री मुकम्मल हो गई। मुझे तो 35 साल हो गए नगर नगर फिरते हुए, फ़कीर की हाज़री तो आज तक मुकम्मल ना हो सकी। बस वो अधूरी की अधूरी है। हो सकता है किसी सियासतदान की नौकरी करता तो 1 साल में मेरी हाज़री मुकम्मल हो जाती, लेकिन आज तक मेरी हाज़री मुकम्मल ना हुई। तारीकियां दे फासले जुल्फां ते मुक गए, सारे अरूज आप दे कदमां ते मुक गए। फुल्लां नूं रब ने आख्या तुहानू मैं की देवां, सारे ही रंग यार दे होंठां ते मुक गए। नमाज़ां किवें पढ़ी दियां अल्लाह दे सामने, इस जिक्र भी बतूल दे पुत्रां ते मुक गए। जुल्फां मदनी दिया, जुल्फां मदनी जोड़ी देख के मुझे याद आ गया कि मैंने ये कलाम पढ़ा। जुल्फां मदनी दिया, वाह वाह खुल जावड़ ते नाज़िल होंदे कुरान। जुल्फां मदनी दिया, जुल्फां मदनी दिया। जुल्फ देखी है नजरों ने कि घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। कुरान जुल्फां मदनी दिया, जुल्फां मदनी दिया, जुल्फां मदनी दिया। जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। अम्मा हलीमा तू ही बता, तूने तो देखा होगा कैसे मेरा महबूब तुझसे लिपटता होगा। मुझे ये शेर समझाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही। जब बच्चा अपनी माँ की झोली में होता है तो वो कैसे अपनी माँ से लिपट जाता है। तो आज अरसलान भाई की अलिया को मुबारक, जिसकी झोली में ये 2 बच्चे बयौकत अल्लाह दे अता फरमाए, और ये अपनी माँ से लिपटे होंगे। लेकिन मैं उस लिपटने की बात कर रहा हूँ जब मेरे नबी का बचपन होगा और झोली अम्मा हलीमा सादिया की होगी। है जी, फिर हजूर का लिपटना कैसे होगा कि कहता है शायर कि जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। अम्मा हलीमा तू ही बता, तूने तो देखा होगा
कैसे मेरा महबूब तुझसे लिपटता होगा। वाह वाह खुल जावण ते नाज़िल होता है कुरान जुल्फ़ा मदनी दिया जुल्फ़ा मदनी दिया जुल्फ़ा मदनी दिया वाह वाह इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा सच आखा रब दी शान आखा जिस शान दी शाना सब बनिया सुबहान अल्लाह मा अजमलका मा आसनका मा अकमलका किथे मेहरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जा रही जुल्फ़ा मदनी दिया जुल्फ़ा मदनी दिया जुल्फ़ा मदनी दिया जुल्फ़ा मदनी दिया इना जुल्फ़ा तो मैं जिंद भारा इना जुल्फा तो मैं जितवारा हसनैन दिया ने मुहारा दिया ने मुहारा जुल्फ़ा मदनी दिया। अब देखना ये है क्योंकि मैं मौके की मुनासिबत से ये जुमला देना चाहता हूँ बड़ी मोहब्बत से। बस 2-4 मिनट में हज़रत तशरीफ़ ले आएंगे। मेरा भी एक लंबा सफ़र है, मैं आपसे इजाज़त ले लूँगा। बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी देर से हज़रत साहब की झोली में अल्लाह ने जो उनको लाल अता की झोली में हैं, लेकिन मैं तसव्वुरात में बहुत 1450 साल पीछे जा चुका हूँ जब नबी करीम की पुश्त पे मौला हुसैन थे। नबी करीम की पुश्त पे मौला हुसैन थे और हजूर की जुल्फ़े हसनैन बादशाह के हाथों में थी। जैसे जैसे हुसैन चाहते थे वैसे वैसे हजूर चल रहे थे तो देखने वाले हजरत उमर फ़ारूक ने देखा और कह दिया सवारी खूबसूरत है। मेरे आका ने फरमाया उमर सवारी को देखते हो, मेरे कांधों पे सवार हुसैन को देखो, हुसैन भी बड़ा खूबसूरत है, हुसैन भी बड़ा खूबसूरत है। तो शायर ने बड़ी मोहब्बत से ये जुमला बोला है जो बच्चा भी पढ़ रहा था, सुनिएगा। इना जुल्फ़ा तो मैं जिंद भारा इना जुल्फ़ा तो मैं जितवारा हसनैन दिया ने मुहारा जुल्फ़ा मदनी दिया जुल्फ़ा मदनी दिया। इन जुल्फ़ां ते जेड़ी पग है, इन जुल्फ़ां ते जेड़ी पग है 1.25 लाख नबियां दी लाज है। इना जुल्फ़ां ते जेड़ी पग है, इना जुल्फ़ां ते जेड़ी पग है 1.25 लाख नबियां दी लाज है। जुल्फ़ा मदनी दिया जुल्फ़ा मदनी दिया हुस्ने बद्र तुझा देखते रह गए, चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। हुस्ने बद्र तुझा देखते रह गए, चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। हुस्ने इकरा तो देखा था जिब्रील ने, हम तो गारे हिरा देखते रह गए। कुल जावण ते नाज़िल होता है कुरान जुल्फ़ा मदनी दिया जुल्फ़ा मदनी दिया जुल्फ़ा मदनी दिया जुल्फ़ा। हवा की खुशबू बता रही है वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं। हवा की खुशबू बता रही है वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं। कुछ ऐसे महसूस हो रहा है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। खुल जावण ते नाज़िल हो गए कुरान जुल्फ़ा मदनी दिया जुल्फ़ा मदनी। एक शाहकार है महबूब खुदा का चेहरा, मैं यहाँ तक ले जा रहा हूँ। अभी आप 2-3 शहजादे आदम से लेकर अरमान और अरमान से लेकर आरज़ तक इन बच्चों की वसातत से मैं आखिरी जुमला आपके हवाले करता हूँ। और इसी दौरान ही मेरे मसलक और मेरे अकीदे के हसीन शाहसवार ख़तीब दिल पज़ीर मुक़र्रिर खुश बयान हज़रत अल्लामा मौलाना जनाबे अभी तक तशरीफ़ नहीं लाए, तो 2-4 मिनट में इंशाल्लाह वो हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा होंगे। आप ज़रा सुभान अल्लाह की आवाज़ देते रहे। हाँ जी, मुझे बताओ कहाँ तक है? अच्छा चलो, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह की आवाज़ आनी चाहिए आपकी तरफ। फिर बोलिए
پھر بولیے، پھر بولیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بے نیاز نے ہمیں وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کیونکہ جو نقیب محفل ہوتا ہے نا، جو اسٹیج سیکرٹری ہوتا ہے، اس نے سب سے پہلے محفل میں آنا ہوتا ہے، سب سے بعد آخری اعلان کر کے اس نے جانا ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ لمحات پھر سلطان عتیق الرحمان کی طرف ہی بڑھیں گے۔ تو میں نہیں پڑھیں آپ کلام، آپ ہی پڑھیں گے آج کلام؟ نہیں انشاءاللہ وہ بھی پہنچ جائیں گے، کیونکہ صبح آپ سو رہے تھے اور میں بھی سو رہا تھا۔ 7:30 بجے انہوں نے مجھے لوکیشن مانگی مجھ سے، توقیر صاحب نے، تو جو ان کے ساتھ ہوتے مجھے کہنے لگے لوکیشن بھیجیں۔ میں نے کہا حضرت میں تو آپ ابھی تک نہیں پہنچا، لوکیشن کیسے بھیجوں گا میں؟ تو میں نے کہا کہ میں علی بھائی کے ہاں ٹھہرا ہوں، میں ان کی طرف سے آپ کو لوکیشن بھیج دیتا ہوں، لیکن کیونکہ واٹس ایپ کا معاملہ آج کل تھوڑا سا پرابلم میں ہے، تو میں نے پھر علی بھائی کو سوئے ہوئے اٹھایا۔ میں کہا بیٹا لوکیشن بھیجو، انہوں نے بھیجی، لوکیشن بھیجی، لیکن میں نے آپ کو بھی کال کی، لیکن آپ اور لوکیشن میں تھے، نیند کی وہ لوکیشن میں تھے۔ تو میں نے وہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد آئیے۔ تو سلطان عتیق الرحمان صاحب کی طرف پھر سفر کرتے ہیں ان دو اشعار کے ساتھ کہ زلفاں مدنی دیاں ان زلفاں تے جیڑی پگ ہے، 1.25 لاکھ نبیاں دی لج ہے، زلفاں مدنی دیاں۔ ارسلان بھائی نے فرمائش کر دی ہے 1-2 کلام کی، کہہ رہے ہوں 1-2 اور پڑھنے، تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو گھنٹوں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ میں اس لیے تھا شاید، میں نے کہا مس بھائی صاحب نیچے آ گئے ہیں تو پھر افطار بھائی تھوڑی حاضری پیش کر کے ان کو بلا لیں گے، لیکن مل کے درود پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، میرے کملی والے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، کملی والے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اور میں تو اس ذات کا پڑھتا ہوں قصیدہ یارو، میں تو اس ذات کا پڑھتا ہوں قصیدہ یارو، کہ جس کی تعریف میں خود ذات خدا دیکھی ہے، جس کی تعریف میں خود ذات خدا دیکھی، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرایوں گل کتاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرایوں گل کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، تو شاہ خوباں جانے جانا ہے چہرایوں گل کتاب، زیرا زبرا شدہ مدہ سب شان نبی وچ آیا، آما لوکاں خبر نہ کائی
تے خاصا رمضان پایا کی کچھ نات تو ساڑی آنکھاں خلقت دے سردارا لکھ سلام صلات تیرے تے لکھ درود ہزاراں تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا چارنگ للاری والا بڑھتا لیدارے دو چارنگ للاری والا بڑھتا لیدارے دا عشق تیرے دا رنگ محمد چلے اپنے نہیں لینا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا جنت بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے ہاں جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد دی دینا بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے تیرا کتاب تیرا مل لے دن یوسف نو خود آپ ہی بک جاندی مل لے دن یوسف نو خود آپ ہی بک جاندی اکھیاں دی وسک لے دی تھڑ سینہ چکے جاندی تک لیندی زلیخا جے تک لیندی زلیخا جے کیا غار محمد ہوتے کے دینا بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تے آقا میرے آقا ہمیں قدموں بلا لو ماشاءاللہ بہت پیارا ساؤنڈ ہے اس کی بیس بند کر دیں آواز بری کر دیں دعائیہ کلام ہے کہ آقا میرے آقا ہمیں قدموں میں بولا لو آقا میرے آقا ہمیں قدموں میں بولا لو سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا ہے مدینہ مٹی پاک مدینے دی او مٹی پاک مدینے دی اکھیاں دا سرمائے اکھیاں دا سرمائے سانو خاک مدینے دی اکھیاں دا سرمائے سانو خاک مدینے دی اور پیر میلی شاہ صاحب لکھتے نے کوئی مثل نہ ڈولن دی کوئی مثل نہ ڈولن دی چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی اور کہتے ہیں کہ سرگی دا تارا ہے او سرگی دا تارا ہے کملی والڑیا سنو تیرا سہارا ارسلان بھائی نے ڈاچی کے کلام کے دو اشعار بولے تو میں پیش کرتا ہوں میری ڈاچی تے گل وچ
मेरी डाची दे गल विच टलिया मैं ता पीर मनावण चलिया शाना वाले पीरा हो पीरा हो पीरा हो पीरा हो पीरा हो मेरी डाची दे गल विच ढलिया मैं ता पीर मनावण चलिया शाना वाले पीरा हो पीरा हो पीरा हो पीरा हो पीरा हो मेरे हाथ गिरी दिया ठूठिया मेरा पीर सचा दे मैं झूठिया शाना वाले पीरा हो पीरा हो पीरा हो पीरा हो पीरा हो कि जिसनू साड़ी मियां सब कहते हैं कि बाग अंदर एक बुलबुल बोले उदे नाल बुलंदी लाली जिन्ना दा जगते ओ कोई ना मुहम्मद रब ओना दा वाली जिन्ना दा जगते कोई ना मुहम्मद रब ओना दा वाली जिन्ना दा जगते कोई ना मुहम्मद रब ओना दा वाली ते बाग होवे विच यार न होवे लगदा ही दिल किसदा ओ बागां विच उजाड़ा दिसण जे यार न होवे दिसदा ते लै हो यार हवाले रब दे मेले 4 दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फेर मिलांग सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था और शेर है कि सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था